వెల్కమ్ టు మోజో టీవీ. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. బ్రెజిల్ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ముందు 5 దేశాల పర్యటన చేయనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడంలో వైసీపీ దిట్ట, ఏపీ హోం మినిస్టర్ అనిత. పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు విభజన చట్టానికి వ్యతిరేకం, తెలంగాణ జలవనరుల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం. ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో, అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్ మరియు నమీబియాతో సహా 5 దేశాల ప్రధాన దౌత్య పర్యటనను ప్రారంభించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గానాకు బయలుదేరారు. బ్రెజిల్లో జరిగే బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కూడా ఆయన భారతదేశం తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. रवानगी की आपको बता दें कि 5 देशों के दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं. अपने इस दौरे की शुरुआत वो घाना से करने वाले हैं. 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में रहेंगे और भारत और घाना के बीच जो दोस्ती है 70 साल पुरानी ये दोस्ती है. बेहद उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर. भारत और घाना के बीच गर्मजोशी भरे संबंध हैं और भरोसे पर आधारित ये संबंध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ता कहीं ना कहीं मिलने वाली है. लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच जो है इन संबंधों को और ज़्यादा समय के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत करती जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की ये जो उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है. आपको बता दें 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है घाना की, जो कि अफ्रीका पर भारत के एक नए फोकस को दर्शाती है. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे. పెహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి పాల్పడిన పాత్రధారులు, సూత్రధారులు, వారికి నిధులు సమకూర్చిన వారికి ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా సత్వరం శిక్ష విధించాలని 4 దేశాల క్వాడ్ గ్రూప్ పిలుపునిచ్చింది. ఇందుకు తగిన సహకారం అందించాలని ఐక్యరాజ్య సమితి సభ్య దేశాలకు కోరింది. 26 మంది పౌరుల ప్రాణాలను బలికొన్న ఏప్రిల్ 22 దాడిని భారత్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రులు తీవ్రంగా ఖండించారు. సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే ఉమ్మడి ప్రకటనలో పాకిస్తాన్ గురించి కానీ, మే నెలలో భారత్ పాక్ మధ్య జరిగిన సైనిక ఘర్షణ గురించి కానీ ప్రస్తావించలేదు. ఈ ఏడాది ముంబైలో ప్రారంభించిన క్వాడ్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ భాగస్వామ్య ప్రణాళికను కూడా క్వాడ్ ప్రకటించింది. ఇదే సమయంలో తూర్పు చైనా సముద్రం, దక్షిణ చైనా సముద్రంలో పరిస్థితిపై ఆందోళన చెందినట్లు మంత్రులు తెలిపారు. Becoming the Secretary of State of the United States, this was my first meeting. So we like to do these every 6 months, right? Every 5 months. But we're honored to host them here today in this very important partnership that has developed over the years and that I think has really taken wing in the last few months. And we want to continue to build on. These are very important countries. These are very important strategic partners and allies of the United States. And together we have a lot of shared priorities, a lot of things we care about in the world. I think there are many global problems, but also problems that we face. Benefit countries in the region in order to advance the realization of a free and open Indo-Pacific. Thank you very much. Thank you. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. The working of the Quad has also been made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble, and focused Quad will certainly help deliver better. Quad is about deepening our convergence and expanding our common ground. I value our consultations on different dimensions of the Indo-Pacific in that regard. A lot is happening in the world, and I'm sure that our exchange of views will be very valuable for all of us.
A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be acquitted. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss, and I'm sure we will agree. Once again, I thank Secretary Rubio for hosting us today, and I look forward to our discussions. Thank you. తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడంలో వైసీపీ నేతలు దిట్ట అని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత విమర్శించారు. అనకాపల్లి జిల్లా పాయక్రావుపేట బీసీ బాలికల వసతి గృహంలో భోజనాన్ని పరిశీలిస్తే దాన్ని కూడా వక్రీకరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాను తిన్న ఆహారంలో బొద్దింక ఉందని వైసీపీ అఫీషియల్ పేజీలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఆ ఫోటోలు పూర్తిగా అవాస్తవమంటూ అనిత కొట్టిపడేశారు. హోంమంత్రి అనిత భోజనంలో బొద్దింక. అనిత ఎక్కడ తిన్నది, ఎక్కడొచ్చింది బొద్దింక? ఈడిగానే వచ్చి చూసాడా? ఇందులోని బీసీ హాస్టల్ భోజనం చేస్తుండగా బొద్దింక రావడంతో సిగ్గుతో నవ్విన ఏపీ హోంమంత్రి. ఏం పరిస్థితి అండి ఇది? గురుకుల బాలిక హాస్టల్లో హోంమంత్రి అనిత వడ్డించిన భోజనంలో బొద్దింక. నేను వడ్డించిన భోజనం తేడా గమనించండి. దానికి విద్యా వ్యవస్థకి అంటే వీళ్ళు ఇన్ని అంటే అనిత తింటుంటూ అన్నంలో పురుగు ఒక్కసారికి షాక్. అసలు ఇలాంటి పదాలు చూస్తూ ఉంటే ఎవరైనా ఏమనుకుంటారంటే, నేను ఎందుకు ఈ చిన్న విషయానికి కూడా ప్రెస్ ముందుకు రావాల్సి వచ్చింది అంటే, చిన్న పామునైనా పెద్ద గరదలో కొట్టాలి. పామే దాంట్లో విషయం ఉంటూనే ఉంది. సో వీళ్ళు ఏదైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో ఆ ప్రచారానికి నేను అడ్డుగట్ట వేయకపోతే అదే నిజమని ప్రజల భ్రమలో కూడా నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ భోజనంలో ఆ నాణ్యత తగ్గింది. నాణ్యత తగ్గినప్పుడు ఏదో సంథింగ్ హెయిర్ చిన్నది అందులో కనిపించింది. ఆ హెయిర్ తీసి ఇలా జస్ట్ పాడేశాను. దానికి వీళ్ళు రకరకాలైన విన్యాసాలు చేసుకుని రకరకాలైన మాటలు మాట్లాడుకుని అల్లేసి కథలు అల్లేసి ఆ ప్రజల్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా మమ్మల్ని ఏదో టార్గెట్ చేస్తున్నామని వాళ్ళు అనుకోరు. అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా 128వ జయంతి వేడుకలను ప్రభుత్వ పర్వదినంగా ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. అనుబంధంగా జరగనున్న కార్యక్రమాల కోసం అనకాపల్లి జిల్లా గొలుగొండ మండలంలోని కృష్ణదేవిపేట అల్లూరి స్మారక పార్క్ లో ఏర్పాట్లను మంగళవారం గౌరవ స్పీకర్ చింతకల అయ్యన్న పాత్రుడు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. అనంతరం అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి జయంతి వేడుకల్లో నిర్వహించబోయే అనేక కార్యక్రమాలపై చర్చించి పలు సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ అల్లూరి 128వ జయంతిని ప్రభుత్వం అధికారికంగా అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించనుంది. ఈ వేడుకలను అల్లూరి అభిమానులు, గ్రామ ప్రజలు, పెద్దలు, రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి వేడుకగా నిర్వహించుకోవాలని, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ఇందులో పాల్గొనాలని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు పేర్కొన్నారు. విజయనగరం రాజ్యసభ సభ్యులు కలిశెట్టి అప్పలనాయుడుని ఆహ్వానించినట్లు తెలిపారు. ఈ పార్క్ అభివృద్ధికి అడగకుండా 10 లక్షల రూపాయలు తన ఎంపీ నిధులు కేటాయించినందుకు ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ వేడుకలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ పాల్గొనున్నట్లు తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ నెల 4వ తారీఖున అంటే జూలై 4వ తారీఖున విప్లవ వీరుడు మన అందరికీ ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి 128వ జయంతి వేడుకల్ని ప్రభుత్వ పరంగా చేయడం కోసం మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంచేత మనందరం కలిసి 4వ తారీఖున మన కృష్ణదేవిపేట గ్రామంలో అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పార్కులో అతని జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా చేయాలని చెప్పి పెద్దలందరూ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంచేత ఆ కార్యక్రమానికి మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి అభిమానులు, పెద్దలు, అందరి పార్టీ నాయకులు కూడా వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
అందరూ రండి, మన అభిమాన విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతిని ఘనంగా చేసుకుందాం. అందరూ ఉదయం 10 గంటలకే వచ్చి ఆ కార్యక్రమం అయ్యే వరకు ఉండి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన ప్రాంతంలో ఉండే అధికారులు కూడా, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తాలూకు అధికారులు కూడా వచ్చి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు రవీందర్ గారు, అలాగే మన టూరిజం మంత్రి గారు, మన అనకాపల్లి ఎంపీ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో మరో ముఖ్యమైన వ్యక్తి విజయనగరం ఎంపీ గారు అప్పలనాయుడు గారు, కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు గారు అని ఆ ప్రాంత ఎంపీ గారు, వారిని కూడా నేను ఇన్వైట్ చేశాను. ఎందుకంటే వారు నేను అడగకపోయినా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పార్క్కి తన ఎంపీ నిధుల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పార్క్ డెవలప్మెంట్ కోసం. అసలు నేను అప్పుడు అడగలేదు అతనే ఢిల్లీలో ఒక రోజు కల్పించి, అయ్యన్న పాత్రుడు గారు మీరు ఆ పార్క్ డెవలప్ చేస్తారని తెలిసింది, నేను 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి వెంటనే పంపించారు. అంచేత వారిని కూడా ఆ రోజు రమ్మని ఇన్వైట్ చేశాను, వారు కూడా వస్తున్నారు. కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, మిగతా నాయకులు అందరూ కూడా వస్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి మీ సహకారం అందించి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. జోరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 63,156 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 875.2 అడుగులుగా ఉంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.8 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 164.7 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి 35,315 క్యూసెక్లు సాగర్కు విడుదల చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కమల దళాన్ని తిరుగులేని శక్తిగా నిలబెడతామని బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుడు మాధవ్ ప్రకటించారు. ఒక చేతిలో బీజేపీ జెండా, మరో చేతిలో కూటమి జెండాను తీసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. బీజేపీ కార్యకర్తలకు న్యాయం జరగాలంటే ఎన్నికల్లో సీట్లు పెంచుకోవాలని కమలం పార్టీ నేతలు గళమెత్తారు. ఏ నాయకుడైనా వాళ్ళ ఇంటిలో ఆ విధంగా ఉండేది, అంటే కుటుంబం పార్టీ భిన్నం అనే అభిప్రాయం ఉండేది కాదు. కనుక తనకి పిల్లలు పుట్టిన ఆ పిల్లల పేర్లు మన నాయకుల పేర్లే పెట్టుకునేవాడు. సో అటువంటి మమేకమై పనిచేసిన ఆ నేపథ్యంలో నేను రావటం జరిగింది. 1967లో మా నాన్నగారు ఆయన ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు. దానికి రాజీనామా చేసి పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారు అలాగే గోపాల్ రావు ఠాకూర్ గారు ఆయనకి లేఖ రాయటం జరిగింది, పూర్తి సమయం పనిచేయాలని చెప్పి. ఆ విధంగా రాజీనామా చేసి వస్తే నేను అడిగాను, అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడే పెళ్ళయింది, కొత్తగా పెళ్ళయింది, ఉద్యోగాన్ని వదిలేస్తున్నారంటే నువ్వేం ఆపలేదా అని అడిగితే నాన్నగారు ఈ విషయం చెప్పారు, నేను మొదటి పుస్తే పార్టీకి కట్టాను, తర్వాతే నీకు కట్టాను, కనుక నేను పార్టీ పని చేయడానికి అన్నిటినీ వదులుకొని సిద్ధంగా ఉన్నాను, 67లో పోటీ చేయాలి, నేను రావాలి అని చెప్పి ఆ విధంగా ఉన్న నేపథ్యం. ఆ విధంగా పార్టీ అతను వేరు కాకుండా పనిచేసిన నేపథ్యం. 1998లో మాకు ఒక లేఖ వచ్చింది, నాన్నగారు
మిత్రుడు లక్ష్మీనారాయణ గారని కలకత్తాలో ఉంటాడు. ఆయన ఆ లేఖ రాయటం జరిగింది. ఆ లేఖలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు, కార్యకర్తలుగా పనిచేస్తున్న సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తాం, మనం ఎప్పుడు ఊహించలేదు. మన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది, మన ప్రియతమ నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా అవుతారని చెప్పి కళని మనం ఎప్పుడు కన్నాం, కానీ ఎప్పుడు అవుతుందని నమ్మకం మనకు లేదు. ఈరోజు మన నాయకుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉండటం మన ఎంత గర్వకారణం. మన కార్యకర్త జీవితంలో అనేక విచిత్రాలు జరుగుతాయి. మనం 1976లో నాగపూర్లో ఒక ఇంట్లో ఉన్నాం. ఆ ఇల్లు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక నాయకుడు ఇంట్లో ఉన్నాం. ఆ నాయకుడు ఇంట్లో ఉంటే మనకి రోజు సైకిల్ మీద క్యారేజ్ ఒక అతను తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు. ఆ క్యారేజ్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఇవాళ ఏమయ్యాడో తెలుసా? ఆ రాష్ట్రానికి పీడబ్ల్యూడీ మినిస్టర్ అయ్యాడు. ఆయన నితిన్ గడ్కరీ. పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్ట్ విభజన చట్టానికి వ్యతిరేకమని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పినట్లు తెలంగాణ జలవనరుల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుపై ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అధికారులు ప్రజాభవన్లో ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టు విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, కమిషన్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. గోదావరి బనకచెర్ల ప్రభావం, ప్రాజెక్ట్ ఆలోచన తదితర విషయాలపై అధికారులు వివరించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి తెలంగాణ అనుమతి తప్పనిసరని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రతిపాదనలు కానీ ప్లాన్స్ కానీ చేసింది వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇస్తే గట్టిగా వ్యతిరేకించి నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆ ప్రతిపాదన వెనక్కి పంపించిగా చేసింది మనం అని చెప్పే విషయం దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ప్రజలకు తెలియజేయాలి. ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఒక ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిండు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన అన్ని రాష్ట్రాలకి, గోదావరి నది పరివాహక అన్ని రాష్ట్రాలకి మన కమెంట్స్ అడిగింది, మనం అబ్జెక్షన్స్ తెలియజేశాం. ఈ పోలవరం బనకచెర్ల అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది అనేది ఒక 3-4 నిమిషాల్లో క్లుప్తంగా ఈ కన్సర్న్ ఇంటర్స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ వెంకటనారాయణ గారు చెప్తారు. అందరికి నమస్కారం సార్. నమస్కారం మేడం. నా పేరు వెంకటనారాయణ. ఈ స్లైడ్స్లో మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోపు, పరిమితి, దాని యొక్క మ్యాప్ మరి ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం సార్. ఫస్ట్ మేము గూగుల్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇంతకు మా కొలీగ్ చెప్పినట్టుగా ఇది పోలవరం హెడ్ వర్క్స్, పోలవరం ఆఫ్టేక్ రెగ్యులేటర్. ఇక్కడ నుండి ఇది రైట్ కెనాల్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నది. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, ఆపరేషన్లో ఉంది. ఇది దీని కెపాసిటీ 17,500 క్యూసెక్స్. ఇప్పుడు చేపట్టే కాలువ మీకు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇది దీనికి ఇప్పుడున్న కాలువకి సమాంతరంగా 18,000 క్యూసెక్లతో టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సెగ్మెంట్ 1 అంటారు. ఇది పోలవరం నుండి అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట ఇటీవల వైసీపీ వేదికపై జరిగిన సభ ప్రజల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడి నాయకుల మాటలు రాజకీయ పరిజ్ఞానాన్ని తెలియజేసేలా కాకుండా కామెడీ షోలా మారాయని ప్రజలు వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా రాజంపేట ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వున్న భూమి కూడా ప్రభుత్వానిదే నాయనా అంటూ ప్రజలే ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. భూముల విషయంలో నైతికత ఏ స్థాయిలో ఉందన్న దానిపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అలాగే శ్రీవారి చటకోపురం కట్టించి భక్తుడిగా మారిపోయిన మరో నాయకుడు అసలు ఆ నిర్మాణం వెనుక ఉన్న ప్రయోజనాలేంటో ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. జే బ్రాండ్ పేరిట నకిలీ మద్యం తయారు చేసి ప్రజల జేబులకు చేమకెత్తినట్లు చేసిన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి మరోసారి విమర్శల పాలవుతున్నారు. గత 4 రోజుల ముందు ఒక మంచి కామెడీ సీన్ జరిగింది. ఏంటంటే వైసీపీ జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది. అందులో వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి నాయకులందరికీ పెద్ద అవినీతి చరిత్ర ఉంది. ఒక ఆయన రాజంపేట ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ రెడ్డి, ఉన్న ఎస్టేట్ కూడా గవర్నమెంట్ భూమి, నాయన 30 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ రెజ్యూమ్ చేసుకున్నటువంటిది. సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామికి శటకోపనం పెట్టినటువంటి చరిత్ర, ఆయన్నే మోసం చేసినటువంటి చరిత్ర. అవినీతి పరుడు ఒకవైపు, ఎన్నో జే బ్రాండ్ పేరిట నకిలీ మద్యం తయారు చేసి లక్షల మంది ప్రాణాలను, పేదల జేబులను కొట్టి అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నటువంటి
మిథున్ రెడ్డి, ఇంకొక వైపు మైనింగ్ మాఫియా అటవీ భూములు కాజేసిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఇంకొక వైపు నేను క్లాస్ 1 కాంట్రాక్టర్ను వందల వేల కోట్ల కాంట్రాక్టర్లు చేస్తారన్నటువంటి పేదవాడు. ఆయన కూడా సాక్షాత్తు ప్రభుత్వ భూములు కాజేసిన, అర్హత లేకపోయినా ప్రభుత్వ భూములు వెంట పెట్టుకున్నటువంటి మరొక వ్యక్తి. ఇటువంటి అవినీతి పరులందరూ కూడా వేదిక మీద ఉంటే ఒక ఆయన చేతగాక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ ఇబ్బంది పెట్టి ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఇటీవల వైసీపీలో చేరి ఒక ప్రశ్న వేసినాడు. నేను నిజాయితీ పరుణ్ణి, తెలుగుదేశం పార్టీలో అవినీతి పరులు ఉన్నారు కాబట్టి నేను పార్టీ వీడినాను అని ప్రమాణం చేయమన్నారు. మేము ప్రమాణాలు చేయాల్సింది ప్రజలకు జవాబుదారీగా మేము ఉన్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ మంచి పార్టీ కాబట్టి దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి మెజార్టీని ప్రజలు ఇచ్చినారు, ప్రజలు నమ్మినారు. మా గురించి మేము చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఆ పార్టీలో చేరే ముందు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు 5 సంవత్సరాల పాటు అవినీతి చేయలేదని ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆ పార్టీలో చేరినావా? కాబట్టి ఇదంతా ఎట్లా ఉందంటే దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుగా ఒక హాస్యాస్పదంగా కనపడింది. దాన్ని ఎవరు కూడా ప్రజలు నమ్మేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ లేరు. ఏలూరు పరిపాలనా దక్షుడైన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందని ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. ఏలూరు ఎంఆర్సీ కాలనీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బడేటి రాధాకృష్ణయ్య నేతృత్వంలో చేపట్టిన సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమాన్ని ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గన్ని వీరాంజనేయులు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ షేక్ నూర్జహాన్, డిఏలూరు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెద్దబోయిన శివప్రసాద్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జోన్ చైర్మన్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు, అధికారులు, కూటమి నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ఇంటింటికి వెళ్లి కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాది కాలంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ వివరించారు. ఇంటింటి పర్యటనలో భాగంగా ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా ప్రతి విద్యార్థికి 15,000 చొప్పున మంజూరు చేసిన ప్రభుత్వం తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేసిందని తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద వృద్ధులు, వితంతువులకు 4,000, దివ్యాంగులు, కుష్టు రోగులకు 6,000, కిడ్నీ, కాలేయం, తలసేమియా బాధితులకు 10,000, పూర్తి వైకల్యం ఉన్నవారికి 15,000 చొప్పున ప్రతి నెల తమ ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుందని ఎంపీ పేర్కొన్నారు. దీపం పథకం ద్వారా అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏడాదికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఎంపీ స్పష్టం చేశారు. ఇలా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడంతో పాటు రాజధాని అమరావతి, పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేస్తుందని అన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ 1 ఇయర్ కూటమి పాలనలో చాలా వరకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాం. అలాగే చాలా వరకు స్కీమ్స్ కూడా సూపర్ 6 స్కీమ్స్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా వస్తున్నాయి, అన్నీ కూడా మన ఎన్డీఏ కూటమి చేసిన పనులన్నీ కూడా జనాలకి వివరించడానికి, అలాగే ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళకి ప్రజలు మా దగ్గరికి వచ్చి సమస్యలు అడగకుండా మేమే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని ఏమేమి పనులు వచ్చాయి, వాళ్ళకి మేము ఇచ్చిన సూపర్ 6లలో అన్నీ వస్తున్నాయా లేవా, ఇంకా ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయో తెలుసుకొని ఇంకా రావాల్సిన రోజుల్లో ఆ పరిష్కారాలు అన్నీ కూడా చేయడానికి ఇదొక వేదిక కింద అందరికీ కూడా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఇవాళ ఎన్డీఏ కూటమిలో అందరికీ కూడా ఈ వేదిక ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి ఇంకా 4 ఏళ్ళలో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మనమే అడగాలని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ సీఎం గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు, అలాగే అందరు నాయకులు, ఇన్ఛార్జ్ గన్ని వీరాంజనేయ గారు అందరూ కూడా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రామ్ని అందరూ కూడా కలిపి సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని అందరినీ కోరుకుంటూ నమస్కారం. తోటి కళాకారిణి పాకీజాకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్థిక సాయం. దీన స్థితిలో ఉన్నానంటూ నటి పాకీజా చేసిన వీడియో చూసి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చలించిపోయారు. ఆమెకు 2 లక్షల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు.
ఇవాళ మంగళగిరిలోని జనసేన కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ వైప్ హరిప్రసాద్, ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ ఆమెకు 2 లక్షల చెక్కును అందించారు. తనకు సాయం అందించిన పవన్ కు కృతజ్ఞతలు చెప్పిన ఆమె, చిన్నవాడైనా ఎదురుగా ఉంటే పవన్ కాళ్ళు మొక్కుతానని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. డిప్యూటీ సీఎం గారు తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నమస్కారం. నేను పాత కామెడీ యాక్టరు పాకిజా. మీ అందరికీ, మన ఆంధ్ర ప్రజలు అందరికీ తెలుసు. నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నాను. తినటానికి కూడా వీలు లేదు. ఒక తమిళనాడులో ఎవరు నన్ను పట్టించుకోలేదు. తమ్ముడు గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నేను చెప్పాను. వెంటనే నాకు ఆర్థిక డబ్బులు 2 లక్షలు సహాయం చేశారు. నాకు చిన్న తమ్ముడు కాలు పట్టుకుంటాను. ఏలేల జమ్మానికి తమ్ముడు డిప్యూటీ సీఎంకు మర్చిపోను. నేను అప్పుడే ఇంటర్వ్యూలో సుమన్ టీవీలో చెప్పాను, నెక్స్ట్ సీఎం తమ్ముడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నాను. తమ్ముడు గారికి చాలా పెద్ద గొప్ప మనసు. నేను తమిళనాడులో పుట్టి పెరిగి ఆల్రెడీ అన్నయ్య, చిరంజీవి అన్నయ్య, నాగబాబు అన్నయ్య, మెగా పవర్ స్టార్ ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో నేను బతుకుతున్నాను. నేను ఆ భోజనం, నేను కట్టుకున్న చీరలు ఆ వదిన గారు ఇచ్చారు. అన్నీ మెగా పవర్ స్టార్ ఫ్యామిలీ అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెంటనే, నేను నిన్ననే చెప్పాను, ఈవేళ పిలిచి 2 lakhs డబ్బులు ఇచ్చారు, ఆర్థిక సహాయం. మేము ఉన్నామమ్మా అన్నారు. నేను తమిళనాడులో బతుకుతామా సస్తామా అని ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఫోన్ వచ్చింది జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో నుంచి. అది వచ్చి ఇమ్మీడియట్గా మీరు రండి అని చెప్పి నాకు వచ్చాను. చాలా సంతోషం. తమ్ముడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు నాకంటా చిన్న అని పర్లేదు, తమ్ముడు కాలు పట్టుకుంటాను ఎప్పుడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, నేను మెగా పవర్ స్టార్ ఫ్యామిలీ మర్చిపోనండి. నమస్కారం అండి, ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.